स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, क्योंकि विरोधी धिरां कहंदियां ने कि तुसीं कहंदे सी रिश्वत लैण वाले दी जीरो टॉलरेंस होएगी, भावें कैबिनेट की वजीरी तो उन्होंने हटा दिता गया होवे, पर वो हाले भी पार्टियां दा शंगार ने, पार्टियां दी मीटिंगां दे विच आंदे जांदे रहिंदे ने। तो फिर ये किदां दी जीरो टॉलरेंस हैगी है। कल जो बठिंडा दे विच होया वो सब ने देखा, पर ठीकरा किस दे सिर पन्निया गया? पीए दे सिर पन्निया गया। विरोधी धिरां कह रही ने कि शरेआम जिस बंदे ने रिश्वत मंगी है वो उत्थे बैठा है, जिहड़ा बंदा इल्जाम लगाने वाला शिकायत करता वो उत्थे बैठा, और शिकायत करता कह भी रहा कि मेरे कोलों MLA साहब ने तो उन्होंने PA ने रिश्वत मंगी है, पर इस सब के बावजूद कार्रवाई जी है वो PA ते हो जाती है। थोड़ा समा बीतता है, ये भी गल क्लीयर कर दी जाती है। जोड़े विधायक साहब ने वो कहते मेरा तो PA ही नहीं है, ये मैनू नहीं पता कौन है, पर इत्तेफाक है कि इक्को कमरे दे विच दोवें क्यों बैठे सी या किवें बैठे सी, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। जो थोड़ा कोई लेना देना ही नहीं उहदे नाल, फिर तुसीं बैठे क्यों सी उहदे नाल? उस तो बड़ा सवाल ये खड़ा हुंदा कि उस तो बाद तुसी पिछले गेट दे विचों बाहर चले जाते हो लाइटां बंद करके। जेकर तुसी ईमानदार हो, जेकर तुसी कुछ कीता नहीं है तो तुसी बाहर आंदे, सब कुछ करते, देखते, लोगों को फेस करते, मीडिया को फेस करते। ये एक वड्डा सवाल विरोधी तरह चक रही ने कि हुण वो सरकार जिहड़ी कट्टड़ ईमानदारी का होका भरदी सी, उसकी ईमानदारी है जिहड़ी एक एक करके बाहर आ रही है। दूजे पासे सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है, इसे करके असीं अपने बंदे भी नहीं छड्ड रहे, भावें साडा बंदा होवे या विरोधी तरह का होवे, असीं जीरो टॉलरेंस रखनी है। चलो ये तमाम गल्लां ते चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। सब तो पहला FIR की कापी की कहती है वो समझना बड़ा जरूरी है। जो शिकायत की गई, शिकायत के आधार पर जी FIR की गई है, वो कापी साडे हथ लगी है। एक एक करके तुहानूं उहदे इंटरस्टिंग फैक्ट्स दसदे हां, तुहानूं सहजे अंदाजा हो जाएगा कि यह सारा मसला है की है। दरअसल बठिंडा रिश्वत मामले दे विच PTC न्यूज़ के हथ सब तो वड्डा सबूत लग्या। PTC न्यूज़ के कोल बठिंडा रिश्वत कांड की FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है। शिकायतकर्ता ने विधायक वालों ही, ध्यान दे रहे हो, ये दोबारा मैं पढ़ देना, शिकायतकर्ता वालों विधायक वालों ही 5 लाख रिश्वत मंगण के इल्जाम लगे सीगे। पेंडिंग बिलों की अदायगी बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई। BDPO तो पेंडिंग बिल जारी कराने लई विधायक ने ही मंगी सी रिश्वत, ये FIR दे विच लिखा गया। पिंड घुद्दा की महिला सरपंच के पति प्रतपाल कुमार की शिकायत विच MLA का बकायदा नाम है। फिर तुसीं किवें कह सकते हो कि MLA बेदाग है? पुलिस नूं कीती शिकायत दे विच आप विधायक अमित रतन का जिक्र किया गया। FIR दे विच कीती शिकायत दे विच नाम होण ते भी विधायक खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? एक वड्डा सवाल है। विधायक अमित रतन वालों इस मामले दे विच खुद नूं बेकसूर दस्सिया गया, हालांकि वो FIR दे विच उसका नाम भी है, जिस FIR नूं आधार बना के कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले दे विच कुछ सवाल उठते हैं। की सवाल उठते हैं? असीं तुहाडे सामने भी वो सवाल रखना चाहते हैं कि वो सवालों का जवाब सरकार दवे कि ये वो सवाल ने जिहड़े हर कोई, भावें विरोधी धिर होण या फिर आम लोग होण, वो सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इन्हां सवालों का जवाब सानूं जरूर दे कि विधायक साहब ते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। सवाल चला के तुहानूं दिखा देने कि किहड़े वो सवाल ने जिन्हां सवालों नूं लैके एक वड्डा सवाल सरकार ते खड़ा हुंदा। सरपंच के पति के विधायक उत्ते इल्जाम दे बावजूद अमित रतन की गिरफ्तारी हले तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि FIR दे विच भी नाम हैगा, सीधे सीधे इल्जाम भी लाए जा रहे हैं, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? विजिलेंस का वार वार बयान बदलना विधायक नूं बचाउण की कोशिश वाल एक वड्डा इशारा करता है। इस तो इलावा की कट्टड़ ईमानदारी की गल करने वाले CM विधायक खिलाफ जांच के आदेश देण कि तुहाडा विधायक सही है गलत है, इसकी जांच हो जाए, जांच पता लग जाएगा। विरोधियों ने भ्रष्टाचार ने निशाने ते रखने वाले CM कार्रवाई करनगे, एक वड्डा सवाल है। नाल ही सब तो वड्डा सवाल, जे विधायक सच्चे तां पछाण बदल के सर्कट हाउस के पिछले गेट तो भज्जे क्यों सी? ये भी एक वड्डा सवाल है। उस तो बाद तुरंत एक वीडियो वो बना लेंदे ने, उस वीडियो दे विच कहंदे ने कि देखो मेरा उहदे नाल कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो ये स्पष्ट नहीं कर पाते वीडियो दे विच कि वो बंदा जो तुहाडा लेना देना नहीं सी, तुहाडे नाल सोफे ते बैठा क्यों सी, की गल्लां चल रही सी, और FIR दे विच शिकायतकर्ता ने उन्हां दा नाम ते उन्हां दे PA दा नाम पाया क्यों है? वो ये कहंदे ने शिकायतकर्ता ने शरेआम कहा कि उन्होंने मैनूं ये कहा कि मेरा प्राइवेट PA है, निजी PA, सरकारी PA नहीं है, जो भी लेन देन करना इहदे नाल कर लो। BDPO साहब जब तक आते हैं उस तो पहला ये निबेड़ लो। ये भी दावा किया गया कि जिहड़ा पैसा सीगा वो विधायक साहब की गड्डी दे विच रखिया गया। इस पूरे मसले ते गलबात करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं नरिंदर संधू साहब।
ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5:15 ਤੱਕ 5:30 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੈਰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਈ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰੇਆਮ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। 5-4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਥੜੇ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 3, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਕਹੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੜੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ, 20-25 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਰਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਜਰਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ 8-8 10 ਮੋਬਾਈਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ MLA ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੜਦੇ। ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੱਲੜੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 3-3, ਇੱਕ ਥੋੜੀ 3-3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਰਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਫੇਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ PA ਆਈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ MLAs, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ BJP ਦੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ PA ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰਨ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ PA ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3-3 ਬੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਬੰਨਿਓ ਹੱਥ ਛਡਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਓ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੱਦੋ, ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚਲੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਲੈਂਦਾ? MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ PA ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, BDPO ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਛਡਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, MLA ਦਾ PA ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MLA ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਾਈਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ MLA ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ PC ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਚਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਾਲੇ MLA ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA, ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਆ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ PA ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਹ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਆਇਆ 150-200 ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਮੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4.5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 10 MLA ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਣਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਆ। ਕੱਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ। ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ, ਅਕਲ, ਦਿਮਾਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਤੋੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੀਏ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਫਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੰਦਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਦੂਗਾ ਪੈਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪੈਸਾ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟੋਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਈਬ ਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 33% ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50,000 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ 4 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 50,000 ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਲੈ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਏ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਏ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਤੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਫਾਰਮਲ ਪੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਂ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਲਗੋਟਨ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕਢਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 4 ਲੱਖ ਨੇ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਘੁੱਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਏਅਰਟੈਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਮਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਦਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ PA ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FIR ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 92 ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਯੱਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੱਗ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਯੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਏ ਦੇ ਅਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 92 ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਟੰਟਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਜਦਾਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਅਜੇ ਤਿੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ।
ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੀਏ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਪੀਏ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ PA ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਰਿਕਵਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ MLA ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ MLA, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਲ PA ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲ ਰਹੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਫਿਰ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੋਈ MLA ਆਪਣੇ ਘਰ ਥਾੜੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਨਿਯਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ PI ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡਾ MLA ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਗਿਣਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ 3-4 ਚੈਨਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗੋ, ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ,
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 92 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗਿਰੇਬਾਨ ਥੋੜਾ ਝਾਤ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਭੁਆਂ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਰ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ। ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, 6 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚੋਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਪਏ, ਭੱਜ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੱਜ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।